بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال عقل و شعور والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب عاقلہ یا فاطنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت دین، عقل اور اخلاق میں سب سے بہتر وہ ہے جو شوہر کو خوش رکھے۔ سوال یہودی، عیسائی اور مشرکین کس نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 67۔ سوال اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب 354 یا 355 دن۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ سوال کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب کبیرہ گناہ گار مومنین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ سوال سورۃ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ جواب غزوہ احد۔ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے تاکہ مسلمانوں کو احد کے میدان میں لڑائی کے لیے تیار کرو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121۔ سوال کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب نماز خوف یا جہاد کے دوران۔ اگر تم خوف میں ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ سوال آدمی کے نیک یا برا ہونے کا پتہ کن لوگوں سے چلتا ہے؟ جواب پڑوسیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو۔ سوال حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب خوشبو، دودھ اور تکیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں رد نہ کرو، خوشبو، دودھ اور تکیہ۔ سوال کس دن ہر مرد عورت کے کپڑے اتار دیے جائیں گے؟ جواب قیامت کے دن۔ تم سب قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ سوال قربانی کا گوشت کتنے دن بعد کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے؟ جواب 10 دن سے زائد پرانا گوشت طبی بات ہے، شرعی حکم نہیں۔ اسلامی کتب میں اس کا کوئی براہ راست ذکر نہیں۔ سوال کہ لڑکی کی منگنی توڑنے سے والدین کو گناہ ملتا ہے؟ جواب اگر بلا وجہ ہو تو گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے۔ سوال خواب میں کس رنگ کے کپڑے دیکھنا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب سبز یا زرد رنگ۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں، سبز رنگ مال و دولت اور خوشی کی علامت ہے۔ سوال نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب بواسیر اور جلدی امراض۔ طبی اعتبار سے مضر عمل ہے، اسلامی کتب میں کراہت کا ذکر ہے۔ سوال جس بندے پر جادو ہو اس پر یہ 5 علامات ہوتی ہیں۔ جواب ہے، نمبر 1 نیند میں ڈرنا، نمبر 2 بے وجہ رونا، نمبر 3 اچانک نفرت، نمبر 4 نماز سے غفلت، نمبر 5 جسمانی کمزوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس کی علامات بخاری میں مذکور ہیں۔ سوال وہ کون سا حرام کام ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب غیبت۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ سوال خواب میں سفید کپڑا دیکھنا کس خطرناک چیز کی علامت ہے؟ جواب موت یا بیماری کی علامت۔ ابن سیرین کہتے ہیں، سفید کفن یا سفید لباس اکثر موت یا بیماری کی علامت ہوتا ہے۔
سوال ہے کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب ہے قوم لوط کے بادشاہ سدوم کا، تو ہم نے اس بستی کو الٹا دیا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 82۔ سوال ہے کس عمل کو قتل سے بھی برا عمل کہا گیا ہے؟ جواب ہے زنا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ سوال ہے کیا عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بلکہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں جاب کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر جاب حلال ہو اور نماز سے نہ روکے، تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ سوال انسانی خون میں کون سی دھات پائی جاتی ہے؟ جواب ہے لوہا یعنی آئرن۔ یہ طبی تحقیق ہے، اسلامی کتاب میں نہیں۔ سوال ہے دہی اور جلیبی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب ہے معدے کی تیزابیت اور گرمی۔ روایاتی طب میں ذکر موجود ہے، اسلامی حدیث میں براہ راست نہیں۔ سوال ہے مرد کے لیے سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ جواب ہے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے۔ سوال اسلام میں عورت کا سب سے بلند مقام کس رشتے میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے ماں، ماں 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 پھر باپ۔ سوال ہے زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب ہے کمر درد اور نیند کی خرابی۔ روایاتی طب و تجربات پر مبنی، شریعت میں منع نہیں۔ سوال ہے شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے زنا، زانی عورت اور زانی مرد۔ سورۃ النور آیت نمبر 2۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ جواب ہے 100 سے زائد۔ تاریخ کتب البدایہ والنہایہ، سیر الاعلام النبلہ۔ سوال شراب پینے پر کوڑوں کی سزا کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے 80 کوڑوں کی حد مقرر کی۔ سوال ہے کیا مرد کے لیے داڑھی رکھنا سنت ہے؟ جواب جی ہاں، سنت موقدہ ہے۔ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ سوال اسلام میں جاب کے دوران نماز کا وقت ملنا کیوں ضروری ہے؟ جواب نماز دین کا ستون ہے، نماز ایمان کی پہچان ہے۔ سوال اسلام میں مرد پر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک لازم ہے؟ جواب حسن سلوک اور محبت۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو۔ سوال کس نبی کی آنکھوں میں دیکھنے سے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان پر محبت چھا گئی اور ہاتھ کاٹ لیے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 31۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب نیک اعمال۔ مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ بتائیے کس چیز میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے؟
जवाब है सब्र। सब्र करने वालों के लिए अजर बेहिसाब है। सूरत ज़मर आयत नंबर 10। सवाल है दोज़ख में जहन्नमियों का लिबास कैसा होगा? जवाब है उनके लिबास तांबे और आग के होंगे, उनके लिबास गंधक और आग के होंगे। सूरत हज आयत नंबर 19। सवाल है कि लड़कियों क्या बड़े नाखून रखना जायज़ है? जवाब है नहीं, इस्लाम में नाखून काटना सुन्नत है और तवील नाखून रखने से सफाई और तहारत मुतासिर होती है। हर 15 दिन में नाखून काटना सुन्नत है। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसे करने से शैतान को ताज पहनाया जाता है? जवाब है ज़ना करना, क्योंकि ये गुनाह शैतान को बहुत खुश करता है। ज़ना मत करो क्योंकि ये फहाशी और बुरी राह है। सूरत अल-अस्रा आयत नंबर 32। सवाल है वो कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान नहीं बैठ सकता? जवाब है सिरात मुस्तकीम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का रास्ता। यही मेरा सीधा रास्ता है, उसकी पैरवी करो। सूरत अल-इनआम आयत नंबर 153। सवाल है शब कदर की फजीलत क्या है? जवाब है ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें कुरान नाजिल हुआ। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सूरत अल-कदर आयत नंबर 3। सवाल है किस मुल्क में मुसलमान लड़की को दफनाने के बाद कब्र को ताला लगाया जाता है? जवाब है भारत में बाज़ जगहों पर ऐसा होता है ताकि कब्र की बेहुरमती ना हो। सवाल है दुनिया में सबसे पहले सालगिरह बनाने का रिवाज किस काफिर बादशाह ने शुरू किया? जवाब है फिरौन, क्योंकि वो खुद को खुदा मानता था और अपनी पैदाइश का जश्न मनाता था। फिरौन ने कहा मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरत नाज़ियात आयत नंबर 24। सवाल है किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ अफराद जो हफ्ते के दिन मछली पकड़ने की नाफरमानी करते थे, हमने उन्हें बंदर बना दिया। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 65। सवाल है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने कौन से किले का दरवाज़ा अपने हाथों से उखाड़ फेंका था? जवाब है खैबर का किला। खैबर का किला फतह हुआ और अली रज़ी ताला अन्हो ने दरवाज़ा अपने हाथों से उठा लिया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इल्म की रोशनी सब तक पहुँचे। सवाल है दुनिया में सबसे पहले गाने की शुरुआत किसने की? जवाब है इब्लीस यानी शैतान ने लोगों को गाने बजाने की तरगीब दी। शैतान उन्हें गाने और मौसीकी में मशगूल करेगा। सवाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी मौत की क्या निशानियां बयान फरमाई हैं? जवाब है नंबर 1 कलमा तैयबा पर जान देना, नंबर 2 चेहरे पर नूर, नंबर 3 पसीना आना। मोमिन की रूह आसानी से निकलती है और उसका चेहरा रोशन हो जाता है। सवाल है कि आप जानते हैं कि करबला किस दरिया के पास है? जवाब है दरियाए फरात के करीब। सवाल है किस वजह से लड़कियां जवानी में आधी बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब है ज्यादा फिक्रे, नींद की कमी और गुनाहों का बोझ। बेशक सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सूरत रात आयत नंबर 28। सवाल है किस नमाज की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है? जवाब है नमाज जनाजा की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है। सवाल है जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? जवाब है औरतों को उनके नेक अमाल के मुताबिक बेहतरीन इनामात मिलेंगे और वो अपने पसंदीदा शोहरों के साथ रहेंगे। तुम्हारे लिए वहाँ वो कुछ होगा जो तुम चाहोगे। सूरत ज़ुखरफ आयत नंबर 71। सवाल है किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है उसकी रूह आसानी से निकलती है।
नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45। बताइए कि किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके लिए हज़रत हवा को जन्नत से उतारा गया। हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए जोड़ा बनाया। सूरह अन-निसा आयत नंबर 1। सवाल है, तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? जवाब है शराब को, क्योंकि ये तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब बुराइयों की जड़ है। सवाल है, किस आयत को पढ़कर घर में दाखिल होने से मुताजी दूर हो जाती है? जवाब है सूरह अल-वाक़िया आयत नंबर 3 से 6 पढ़ना रिस्क में बरकत का सबब बनता है। जो शख्स सूरह अल-वाक़िया रोज पढ़े उसे कभी फकीर व फाका नहीं होगा। सवाल है, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने गुरूर के बारे में क्या कहा? जवाब है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, गुरूर इल्म का दुश्मन है और आजिज़ी इल्म को बढ़ाती है। अगर आपको वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सवाल है, जहन्नुम में जाने वाला सबसे पहला शख्स कौन होगा? जवाब है वो शख्स जो दीन के नाम पर रियाकारी यानी दिखावा करता था, जैसे रियाकार आलिम, रियाकार सखी और रियाकार मुजाहिद। सबसे पहले रियाकार आलिम, सखी और मुजाहिद को जहन्नुम में डाला जाएगा। सवाल है, छिपकली को मारने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? जवाब है पहले ज़र्ब में मारने पर 100 नेकियां, दूसरी ज़र्ब में 70 नेकियां और तीसरी ज़र्ब में 40 नेकियां मिलती हैं। सवाल रमजान में फजर के वक्त की सूरत से इंसान दौलतमंद होता है? जवाब है सूरह अल-वाक़िया की तिलावत करने से रिस्क में बरकत और दौलत में इजाफा होता है। जो सूरह अल-वाक़िया हर रात पढ़ेगा वो कभी फकीर नहीं होगा। सवाल है, मौत के अलावा किस वक्त इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है? जवाब में नींद के दौरान इंसान की रूह आर्जी तौर पर कब्ज कर ली जाती है, और अगर अल्लाह चाहे तो वापस कर देता है। अल्लाह नींद में जानों को कब्ज कर लेता है। सूरह ज़मर आयत नंबर 42। सवाल है, नंगे सर बाथरूम जाने वाली लड़की के साथ क्या होता है? जवाब है रवायात के मुताबिक ऐसी लड़की के साथ शैतान बुरा असर डाल सकता है, इसलिए सर ढांप कर जाने की ताकीद की गई है। सवाल है, सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है? जवाब है पानी पिलाने से, क्योंकि पानी पिलाना बेहतरीन सदका है और मुसीबतों को दूर करता है। बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हकीकी अमीर कहा? जवाब है वो शख्स जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है और लोगों की खिदमत करता है। हकीकी अमीर वो है जो कनात करता है। सवाल है कि कोई शख्स इल्म की जुस्तजू में मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? जवाब है हाँ, जो शख्स इल्म हासिल करते हुए फोत हो जाए उसका जिक्र और इल्म हमेशा बाकी रहता है। इल्म हासिल करो क्योंकि यह मरने के बाद भी बाकी रहता है। सवाल है, वो कौन सी हालत है जिसमें मुसलमान पर हर हलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब है इहराम की हालत में, जब हज या उम्रे के दौरान बाज हलाल चीजें भी हराम हो जाती हैं, जैसे शिकार करना, खुशबू लगाना और निकाह करना। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 196। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।